کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بت کس قدر طاقتور سمجھا جاتا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار اسے اللہ کی بیٹی کہتے تھے؟ ایک ایسا گھنا جنگل جہاں لوگ فتح، دولت، شفا اور حفاظت مانگنے آتے تھے۔ ایک ایسا مندر جہاں قربانیوں کا خون بہتا تھا، نظریں چڑھائی جاتی تھی اور لوگ سجدے میں گر جاتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ایک حکم دیا، اور پھر وہ بت، وہ 3 درخت، وہ مندر، وہ پوجا، سب کچھ ایسا مٹا دیا گیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں نخلا کی وادی میں، جہاں قوم عزا نے العزا کی پوجا کی، اسے اللہ کا حصہ سمجھا، مگر اللہ نے اس بت اور اس کی پوجا کرنے والوں کی عزت کو ایسا ذلیل کیا کہ حیرانی ہو جائے۔ یہ ہے قوم عزا کی کہانی، جنہوں نے شرک کیا اور پھر اللہ نے ان کے آئیڈل اور ان کی پوجا کو ایسا تباہ کیا کہ تاریخ حیران ہے۔ اے العزا، اے اللہ کی بیٹی، ہمیں فتح دے، ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر، تو ہی ہماری طاقت ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرتی ہے، اے عزے ہماری قوم کو عزت دے۔ قرآن کریم سورہ نجم آیت 19 سے 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اللات اور العزا کو دیکھا اور تیسری منات کو؟ یہ تینوں بت قریش اور دیگر عرب قبائل کے سب سے مشہور معبود تھے۔ العزا کو سب سے طاقتور اور عزت والی کہا جاتا تھا۔ اس کا مندر نخلا، مکہ اور طائف کے درمیان میں 3 بڑے درختوں پر بنا تھا۔ بنو شیبان، بنو سلیم کا ایک خاندان اس کے محافظ اور پجاری تھے۔ لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے نظریں چڑھاتے، قربانیاں دیتے، فتح اور مال کی دعائیں مانتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ العزا ان کی مدد کرتی ہے، ان کی عزت بچاتی ہے۔ مگر قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب میں شرک عام تھا۔ قریش العزا کو خاص طور پر مانتے تھے۔ یہ بت ایک شیطانہ جن تھا جو ان 3 درختوں پر آتا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ لوگ اسے اللہ کا حصہ سمجھتے تھے، دختران اللہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ العزا ان کی فوجوں کو فتح دلاتی ہے، تجارت کو برکت دیتی ہے اور دشمنوں سے بچاتی ہے۔ مگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی۔ فتح مکہ کے بعد بتوں کی باقیات ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ العزا سب سے اہم اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ رمضان 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ میری تجارت کو محفوظ رکھ، میرے قافلے کو شام اور یمن تک پہنچا، دشمنوں سے بچا۔ اے طاقتور عزیزی، میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، ہماری قوم کو عزت اور فتح دے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ العزا ان کی عزت ہے، وہ اسے اللہ کی بیٹی کہتے تھے۔ سورہ نجم میں اللہ نے اس خیال کی تردید کی کہ کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی؟ یہ تقسیم بہت ناانصافی ہے۔ یہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے خاص طور پر رک کر نظریں چڑھاتے۔ قریش اور کنانہ قبائل اسے خاص طور پر مانتے تھے۔ العزا تم سب کی حفاظت کرتی ہے، جو اس کی نظر چڑھائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اے عزا، اگلے جنگ میں ہمیں فتح دے، ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر، ہماری تلواروں کو تیز کر۔ ابا جان، کیا العزا واقعی اللہ کی بیٹی ہے؟ کیا وہ ہماری مدد کرے گی؟ ہاں بیٹے، یہ ہماری عزت ہے۔ قریش اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ بنو شیبان اس بت کے محافظ تھے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتے، قربانیاں وصول کرتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر العزا ناراض ہو گئی تو تباہی آ جائے گی، مگر یہ سب شرک تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بت کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ العزا سب سے بڑا اور مشہور بت تھا جو نخلا میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ خالد، نخلا جاؤ، وہاں 3 درختوں پر العزا کا مندر ہے، اسے توڑ دو، اللہ کے حکم سے جا کر اسے ختم کر دو۔ یا رسول اللہ، میں تیار ہوں، اللہ کے حکم سے العزا کو
और उसके मंदिर को खत्म कर दूंगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु 30 सवारों के साथ रमज़ान 8 हिजरी में नखला की तरफ रवाना हुए। ये एक अहम मिशन था क्योंकि अल उज़्ज़ा कुरैश की इज्जत समझी जाती थी। या खालिद, अल उज़्ज़ा का बुत बहुत ताकतवर समझा जाता है, लोग उससे बहुत डरते हैं। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। हम रसूल अल्लाह तगार के हुक्म से जा रहे हैं, शुर्क खत्म होगा। रस्ते में लोग सोच रहे थे कि अल उज़्ज़ा कैसे तबाह होगी, मगर हजरत खालिद का दिल तवक्कुल से भरा था। ये खालिद कौन है? अल उज़्ज़ा ही हमारी हिफाजत करेगी। इसके मंदिर को हाथ न लगाना वरना तबाह हो जाओगे। ऐ अल उज़्ज़ा, अपने गुलामों की मदद कर, इन हमला आवरों को हिलाक कर दे। हम तेरी पनाह में हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये बुत सिर्फ पत्थर और दरख्त हैं। रसूल अल्लाह का हुक्म है, आ इसे तोड़ दो। कौम अब भी समझती थी कि अल उज़्ज़ा उनकी मदद करेगी, मगर अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका था। हजरत खालिद ने पहले दरख्त काटने शुरू किए। बेटे, अल उज़्ज़ा हमारी इज्जत है, इसकी पूजा करो, ये तुम्हें कामयाबी देगी। ऐ हुजूर, मेरा माल बढ़ा, मेरे दुश्मन हार जाएं। ये शिर्क की इंतहा थी। लोग अल्लाह को छोड़कर बुत से मदद मांगते थे। कुरान ने उसे झूठा करार दिया। अल उज़्ज़ा दरअसल एक शैताना जिन थी जो उन दरख्तों पर आती थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे ताकतवर और हैरान कुन हिस्से में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु नखला पहुंचे। कुरान करीम सूरा अन-नज्म आयत 19 से 23 में अल्लाह ताला ने उन बुतों की तरदीद फरमाई। ये वाक़या रमज़ान 8 हिजरी में पेश आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद बुतों की बाक़ियात ख़त्म करने का हुक्म दिया। अल उज़्ज़ा कुरैश का सबसे बड़ा और ताकतवर समझा जाने वाला बुत था, जो नखला में 3 अकेशिया के दरख्तों पर कायम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को 30 सवारों के साथ भेजा। आइए देखते हैं कि अल्लाह ने इस बुत, उसके मंदिर, उसकी पूजा और उसके पीछे छुपे शैतान को कैसे तबाह किया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। भाइयों, हम रसूलुल्लाह के हुक्म से जा रहे हैं। अल उज़्ज़ा सिर्फ 3 दरख्त और एक मंदिर है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। या खालिद, कौम इस बुत से बहुत डरती है। लोग कहते हैं ये उनकी इज्जत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये सिर्फ नाम है, हम तौहीद का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु 30 सवारों के साथ नखला पहुंचे। वहां अल उज़्ज़ा का मंदिर 3 बड़े अकेशिया के दरख्तों पर बना था। बनु शैबान के लोग उसके मुहाफिज थे। ये खालिद कौन है? अल उज़्ज़ा हमारी हिफाजत करेगी। इसके मंदिर को हाथ न लगाना वरने तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐ अल उज़्ज़ा, ऐ ताकतूर, अपने गुलामों की मदद कर, इन हमला आवरों को हलाक कर दे। हम तेरी पनाह में हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। रसूलुल्लाह का हुक्म है, ये बुत और मंदिर खत्म हो जाए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों के साथ तीनों दरख्त काटने शुरू कर दिए। फिर मंदिर के गिर्द की दीवार और इमारत को तोड़ दिया। वो वापस मदीना पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि काम हो गया। या रसूल अल्लाह, मैंने अल उज़्ज़ा के 3 दरख्त काट दिए और मंदिर तोड़ दिया। तुमने अभी मिशन मुकम्मल नहीं किया। वापस जाओ और काम खत्म करो। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ताज्जुब में पड़ गए, मगर फौरन वापस नखला की तरफ रवाना हो गए। ये अल्लाह का हुक्म था कि असल चीज अभी बाकी थी। ऐ अल उज़्ज़ा, अब तेरा वक्त है, अपने गुलामों की मदद कर। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु दोबारा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सियाह हबशी औरत बाल बिखरे हुए, नंगी, सर पर मिट्टी डालते हुए गुस्से में चीख रही है। ये अल उज़्ज़ा का असल रूप था, एक शैताना जिन जो उन दरख्तों पर आती थी। ऐ मलूना, तुम कौन हो? तुम्हें जलील कर दिया जाएगा। मैं अल उज़्ज़ा हूँ। तुमने मेरे मंदिर को तबाह किया, अब मैं तुम्हें हलाक करूंगी। अल्लाहु अकबर, मैं तुम्हें हुक्म से खत्म करता हूँ।
हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार से उस औरत को 2 टुकड़े कर दिया। फिर वो वापस मदीना पहुंचे और पूरा वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। Yes, Al-Faris is back, thanks be to God. या रसूल अल्लाह, मैंने दोबारा जाकर एक सैया हबशी औरत को देखा जो नंगी थी, वो अल-उज़ज़िया थी। तुमने मिशन मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। इस तरह अल्लाह ने अल-उज़्ज़ा के बुत, उसके 3 दरख्तों, मंदिर और उसके पीछे छुपे शैतान को तबाह कर दिया। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग हैरान रह गए कि वो बुत जो उनकी इज्जत समझा जाता था, वो ताकत जो वो मानते थे, सब कुछ मिट गया। अल्लाह ने शिर्क को जलील किया और तौहीद को गलबा दिया। अल-उज़्ज़ा का मंदिर जो कुरैश की फख्र था, वो 3 दरख्त जो मुकद्दस समझे जाते थे, वो शैतान जो औरत की शक्ल में लोगों को धोखा देता था, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गया। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तलवार ने शिर्क का एक बड़ा मरकज खत्म कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत का एक हैरान कुन मुजाहिरा था कि एक बुत जिसे ताकतवर कहा जाता था, वो एक शैताना जिन निकला और अल्लाह ने उसे जलील कर दिया। कुरान करीम सूरह नज्म में अल्लाह ने उन बुतों को झूठा करार दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि शिर्क की कोई ताकत अल्लाह के सामने नहीं टिक सकती। आज भी अगर कोई शख्स या कौम शिर्क करे, बुतों या गैर अल्लाह से मदद मांगे, तो अल्लाह उसे जलील कर सकता है। हमें चाहिए कि खालिस तौहीद पर कायम रहें, अल्लाह के सिवा किसी से मदद न मांगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु की तरह अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए और तौहीद पर कायम रखे। आमीन।